تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، برد پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں، شرم آئی اور میں نے کہا مار تو اب جانا ہی ہے۔ تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے، میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سر گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان کہتے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ ادھر گیا میرا اور آپ کا کردار، چھوٹے چھوٹے دل، اتنی بات میں جھگڑا، ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی بہتراز ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس، ہو سکتا ہے بگڑ جائے ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں، اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ چل گیا؟ داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضاء، وہاں سے کربلا، سارے خطبے وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو، آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے، یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نافذ کرنے، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں، کالج چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا،
ड्यूटी नहीं दे सकता। और भाई ये सारे हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं। या अपने मुल्क में अपनी बेटियां महफूज नहीं, हिंदुओं से खतरा है, यहाँ सिखों से खतरा है। मोहम्मद बिन कासिम आए यहाँ लड़ने के लिए, राजा दहर से मुकाबला, 17 साल का नौजवान। कितने सालों का बोल के बताएं? 17.5 साल का मुंडा की कर लेंदा वैसे, बर्गर खाने के अलावा, घर में लड़ाई करने के अलावा। और ये गलती हमारी है, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं होता। जब बच्चा होता है तो कहते हैं अभी बच्चा है, इसलिए गुस्सा करता है। और जवान हो जाए तो कहते हैं खून गर्म है, बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। ये सियाने होने की कड़ी उम्र है जी, वो भी बता दें, उसका भी कोई बहाना बताएं, कब समझदार होगा। 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम आए तो एक बुजुर्ग ने देखा मोहम्मद बिन कासिम बड़े परेशान है। कहने लगे पुत्र खैर है, खैर है? तो कहने लगे हुजूर ना तो रस्तों का पता है हिंदुस्तान के, और सुना राजे दहर की फौज भी बड़ी मजबूत है, कैसे लड़ूंगा? कहने लगे बेटे तो हिम्मत कर, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरी मदद करे। चंद दिनों के बाद वो बुजुर्ग फिर मिले तो मोहम्मद बिन कासिम बड़े हशाश बशाश। तो बुजुर्ग कहने लगे आज बड़े हशाश बशाश हो, खैरियत है? मोहम्मद बिन कासिम कहने लगे हुजूर मुझे पता चल गया है, 2 से 2.5 घंटे लड़ेगा, राजा दहर फिर भाग जाएगा, इससे ज्यादा मेरे मुकाबले में ठहरेगा नहीं। कहा क्यों? कहने लगे मैंने पता कराया, वो नजर का गंदा है, मैंने मालूमात कराई है, उसकी तो फुफ्फी की, मामू की, खाला की, चचा की बेटी उसकी गंदी नजर से महफूज नहीं। जिनके पेटों में रिस्क हराम हो और आंखों में बेहयाई हो, वो कभी किसी मैदान में खड़े नहीं रह सकते, 2 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रहेगा। कहने लगा हुजूर मैं 17 साल का नौजवान हूँ, या मैंने काबा देखा है या कुरान देखा है, और जब दिल ज्यादा ललचाता है तो मुस्तफा की कब्र अनवर को देखा करता हूं। हमने बाहया जिंदगी रखी हुई है अपने मिजाजों में। सुने अल्लाह जज़ाए, सुने इमाम हुसैन ने ना सर सजदे में कटाया और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही। आज महफिल से जाने के बाद जिसने 2 नफल नहीं पढ़ने और सिपारा कुरान पाक का नहीं पढ़ना, मुझे ये लगता है कि उसने भी महफिल का मजा नहीं चखना। कम से कम इतना तो करो यार कि सिपारा रोज का। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर इमाम हुसैन की शहादत पर तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे तुमने कूफियों जालिमों उसको शहीद कर दिया जो 3 दिन से पहले पहले कुरान पाक खत्म किया करते थे, और मैं जब भी दिन में उन्हें मिलता था उन्होंने रोजा रखा हुआ होता। 3 दिन में कुरान खत्म करें तो रोज के कितने सिपारे बने? तो मैं और आप कितने पढ़ते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, कुछ ना हो सके ना, मेरे अस्सा फरमाया करते थे कुछ ना हो सके तो कुरान मजीद एक दफा घर में खोल ही लिया करो। फरमाते थे उसके सफ़ों से ऐसा नूर निकलेगा कि तुम्हारा घर रोशन हो जाएगा, इससे खोल ही लो। कुरान से प्यार करो, इस्लाम से प्यार करो, दीन को अपनाओ। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना, हमारे यहाँ लोग समझते हैं जी मैं लाडला हूँ जी। भाई क्या मतलब? कहते हैं मैं लाडला हूँ, मुझसे प्यार बड़ा करते हैं। आपको पता है लाडला कौन होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने रब का सबसे ज्यादा महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी मुझे ही आई हैं। लाडला उसको कहते हैं जिसको आंखों पे बिठाया जाए, कि लाडला तो वो होता है जिसे तकलीफ सहनी पड़ती है, जो आजमाइश में होता है, जो अजियत में होता है, वो लाडला होता है। हुजूर फरमाने लगे, सुनो मेरी बात को, इसको समझो। फरमाया मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी मुझे आई हैं इसलिए कि मैं उसका महबूब हूँ। भाई ये मोहब्बत का रास्ता है। अगर आप लाडले हैं तो बताओ फिर अजियत कितनी उठाई, अगर आप लाडले हैं तो तकलीफ कितनी बर्दाश्त की। जितने लाडले हैं हजरत आदम से लेकर मेरे महबूब तक सब ने तकलीफें उठाई। हुजूर के सहाबा ने बड़े गम सहे, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। हमारे यहाँ ना लोग समझते हैं मौज लग जाएगी लाडला बन जाऊंगा। भाई यारी तेरी सोना और अजमैशा भी तेरियां आग, ये सोना परखिया जामदाई पहलो ना लगा दे लग। आप समझ लें इस बात को कि ये सरासर लाडला होने का माना सरासर इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत रब करीम के बड़े महबूब हैं और नबी पाक के बड़े लाडले हैं, और हुजूर के जितने भी लाडले थे वो सारे आजमाइशों में, सारे। लाडला वो पीर साहब का बेटा होता है जो करता कराता कुछ नहीं, मादरदाद वली है जी, लाडला है। मतलब क्या कहते हैं? ये कुछ भी नहीं करता, 4-5 बंदे होते हैं जो इसके जूते उठाते हैं, टिश्यू पकड़ते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं, ये लाडला है। लाडला तो वो है जिसको दर्द हो, जिसको आजमाइश हो, जिसको तकलीफ हो, जो निकला हुआ हो, जो कुछ कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत लाडले। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी हुजूर की अज़वाज में से हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ था।
सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माएँ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से निकाह होने से पहले वो मक्के की मलका शुमार होती थी। सोना है, चांदी है, तिजारत है, कारोबार है, घर है, हर चीज। आप फरमाती हैं 20-20 कनीजें मेरे पास होती थी, मैंने कभी पानी का प्याला भी उठ के नहीं पिया था। और फिर मैं लाडली हो गई नबी पाक, फिर लाडली हो गई, फिर हुजूर की नजर करम मुझ पर पड़ी, फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे कबूल फरमाया। और फिर रंग क्या बना? जोहर के वक्त, इब्ने इसहाक कहते हैं जोहर के वक्त नबी करीम की बारगाह में सारी दौलत, सारी कनीजें, सारे गुलाम हजरत खतीजा ने दिए जोर के वक्त। असर से पहले पहले मेरे नबी ने सारा कुछ तकसीम फरमा दिया। ये बतौर मिसाल बयान करते हैं, फरमाते हैं यूं समझो कि जोर के वक्त दिए और असर से पहले पहले हुजूर ने बांट दिए। वो बीबी जिसने कभी कभी भी पानी का प्याला नहीं पिया था, फिर वो घर में झाड़ू देती है, फिर वो चूल्हे में आग जलाती, और फिर वो खातून, देखे ना, बंदा गरीब से अमीर हो जाए तो गुजारा हो जाता है, और अमीर से गरीब होना पड़ जाए बड़ी मुश्किल होती। हजरत खदीजतुल कुबरा ना बावर्ची खाने से खाना पका के निकली, चूल्हा जलाया, और जब निकली तो 17 पेबंद थे पूरे वजूद पर कपड़ों के। सुने, हजरत खदीजा ना खाना पका के निकली नबी पाक के, पुराना दुपट्टा, पेबंद लगे कपड़े, हाथ काम किया तो उन पे थोड़ी सी मट्टी भी लग गई। बीबी साहबा खाना पका के जब लाई ना हुजूर की बारगाह, इधर देखना मेरी तरफ, बारगाह, ये बेटी को सिखाओ, ये बेटी को, ये हदीसें बीवियों को बताते हैं कि बेटी को सिखाओ, उसे पता चले कि जब औरत खुद खामन के लिए खाना पका के ले जाती है तो फिर उसे एजाज क्या मिलता है। हजरत खदीजतुल कुबरा वो खाना पका के लाई, और जब नबी रहमत अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हुई ना तो हुजूर गौर से चेहरा देखने लगे, गौर से। तो हजरत खतीजा अर्ज करने लगी, हुजूर क्या देख रहे हैं? फरमाया, खतीजा देख ये रहा हूं कि आपके आने से पहले पहले जिब्रील अमीन आ गए, और वो कह रहे थे कि या रसूलल्लाह खतीजा खाना पका रही है, जब लेके आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा, उसे उसके रब का सलाम दे दें। क्यों? इसलिए कि जब आप कुर्बानी देते हैं, जब आप एसार करते हैं, जब आप कुछ करके देते, मेरे मुआशरे में, मेरे जमाने में मेरी तरह के सैकड़ों लोग हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं, किया कराया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमने ना दीन से कुछ लिया है, दिया नहीं, और हमारा आज भी लेने का शौक है, देने का नहीं। मैं अगर रोज मैं कहता हूं रोज कि इस्लाम और वो लोग, फलाना बंदा खिदमत नहीं करता, फलाना इज्जत नहीं करता, फलाना कदर नहीं करता, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि साहब आपने क्या दिया, हम रोज दुआएं मांग रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, ताबीज ले रहे हैं, मांग रहे हैं। अगर कभी हम अपने दिल की अदालत लगाएं और पूछें हमने मदद को क्या दिया, वो 5000 रुपया जो हम मस्जिद में देते हैं ना, वो भी 25 जगह पे लोगों को खबर होती है कि दे दिया है। तूने कोई दुख सहा मजहब के लिए? कोई पत्थर खाया तूने दीन के लिए? कभी कांटों पे चला तू मजहब के लिए? कभी तू आगे बढ़ा? दीन नबी दा बांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं कित्थों लबा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कहा हुजूर दीन की तबलीग किस तरह करनी चाहिए? बंदा सादा था, फरमाने लगे तुझे इल्मी माहौल में नहीं समझाऊंगा, तेरी जुबान में समझाऊंगा। दीन की दावत, दीन का पैगाम, दीन की तबलीग कैसे करनी चाहिए। फरमाने लगे कम से कम उसी तरह कर लिया करो जिस तरह किसी से उधार पैसे लेते हो। किस तरह लेते हैं भला? टेलीफोन पे क्या देते हैं? 2 लाख दे जाइए, अस्सलाम वालेकुम भाई जान आपसे काम था। वो कहता बताओ, कहते नहीं टेलीफोन वाला नहीं, बताओ कहाँ? वो कहता मैं 1:30 बजे आऊंगा, कहता मैं 1:15 दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। फिर उसके घर पहुंच जाता है, फिर जाके इस दुख से अपनी कहानी सुनाता है कि शायद सामने वाला रो ही पड़े। और अकेले में ऐसे होता है कि नहीं? चलो ना ही कर दो, मुझे पता चले कि होता है कि नहीं। इस दुख से दास्तान सुनाएगा कि रो ही पड़े वो, और फिर कस्में उठाएगा कि बंदा बड़ा अच्छा हूं, वापस भी टाइम पे कर दूंगा। जब अपने हक में कायल करना हो तो इसके पास दर्जनों तरीके, और अगर अल्लाह रसूल के हक में कायल करना हो फिर पता कैसे तबलीग होती है। दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है, ये नमाज पढ़ने आ रहा है, तो उसको कहता है वो पढ़ लेकर नमाज देने पैसे कितने कर देनी, ये दावत दे रहा है नमाज की। वो क्या कहता है, कहता जा तू अपनी कब्रें पहना है, मैं अपनी कब्रें पहना। जितने महबूब थे, जितने प्यारे थे, उन्होंने कुर्बानियां दी। सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत फातिमा ज़हरा। यारो कायनात में इतना प्यार, हुजूर की 4 बेटियां हैं, ये छोटी थी, जितना प्यार मेरे नबी ने सैयदा से किया है। का लोगों इसको अलग ना समझना, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, ये मेरे 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 जिगर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा, अलग ना समझना। लेकिन जितनी तकलीफ हजरत फातिमा ने उठाई है, तवज्जो है मेरी बात पर? किसी ने पूछा बीबी साहब घर से कब निकली पहली दफा, कब निकलना पड़ा? तो हजरत फातिमा रो पड़ी, फरमाने लगी मेरी वालदा विसाल कर गई थी, जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया,
مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے. مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں. تو فاطمہ چلو ذرا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے گویا برقع پہن کے میں گئی اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری. یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر ان کی آزمائش تو دیکھو. فرماتی ہیں میں نے وہ اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا. اور کہتی ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے. جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی. تو پھر میں نے دعا کیا اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے. سجدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے. ان کی تکلیف دیکھو. کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی. جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی. ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ اور سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گوند کے لیپا پوتی بھی کی. سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی. چکی میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں. بی بی صاحبہ نے چکی پیسی. کیا دیتے ہو سن لیتے ہو. کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتی ہے 2 گولیاں لا دو پیناڈول کی، بڑی تھک گئی. وہ بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی. اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا. حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے. حضرت عرصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا. اس میں وقت گزارا. تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی تھی. کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو. تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا. فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ